सुप्रभात पिला माने तमे माने केमिति अछ मु आशा करूची तमे माने समस्ते भलरे थिबो। मु आज तम पई गोटे नूतन मजादार पाठ नेकी आसीची किंतु ता पूर्वरु पिला माने आमे कोन करिबा कहिलो प्रथमे प्रथमे खेलिबा ना से पाठटी विषय जानिबा। ठीक अछि आमे आगे पाठटी विषय जानिबा तापर आमे खेलिबा को जिबा। तो एई मजादार नूतन पाठटा को मु आज नेकी आसीची तो आमे सेटा प्रथमे आरंभ करिबा। पिला माने आमे गणितर जो मजा पाठ विषय कहूतिले सेटा हमर गणितरे थिबा प्रथम अध्यायर गणितरे संरचना से पाठटी विषय आमे आज आलोचना करिबा एवं भल भाबरे ताकू बुझिबा। ठीक अछि पिला माने तम मान को कोन गणित पढ़िबा को भल लागे काहे की भल लागे हो ठीक अछि गणितरे आमे हिसाब किताब जानि परिबा जोग वियोग जानि परिबा दैनंदिन कार्य रे मध्ये ताकू आमे व्यवहार करि परिबा। कहलो देखा पिला माने गणित माने तुमे कौन बुझिच हो ठीक अछि गणित माने होउची आमे हमर दैनंदिन जीवन रे जो हिसाब किताब करूछंती टंका पैसा व्यवहार करूछंती बुझुचु। अच्छा पिला माने गणित होउची विभिन्न संरचना गुडी को खोजिबा। संरचना माने कौन कहिलो सजेइबा शैली एवं सही संरचना गुडी को एपरि होइथांती कोन पई ताहा आमे बुझिबा। एही सबु संरचना प्रकृत रे आम चारि पाखरे देखा जाई थाए। तेणु पिला माने चालो आमे आम चारि पाखरे थिबा किछि वस्तु को नेई उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। प्रथमे पिला माने ए चित्रटी को भल भाबरे लक्ष्य करो काहार चित्र ठीक अछि पिला माने एटी होची गोटे गेंडार चित्र। वर्तमान ए गेंडार चित्र रे तो तीर चिन्ह माध्यम रे गेंडार खोलपाटी को दर्शा जाईची काहे की दर्शाइची पिला माने देखो खोलपाटी केते सुंदर भाबरे कुंडलाकृति आकार रे अछि केते सुंदर भाबरे गेंडार खोलपाटी देखा जाउछि। पिला माने तमे समस्त गेंडा देखिछो हो गेंडार खोलपाटी को हमें लक्ष्य कले केते सुंदर भाबरे सेटा सजा हैछि। वर्तमान पिला माने आ गोटे चित्र को जिबा कहलो देखिया पिला माने एटा काहार चित्र ठीक कहिचो एटा होची गोटे सूर्यमुखी फूलर चित्र। पिला माने पाखुडा गुडी को लक्ष्य कर केते सुंदर भाबरे से गुडी को सजा हैछि एवं भितरे थिबा मंजी गुडी को मध्य टिके लक्ष्य कर मंजी गुडी को केते सुंदर भाबरे सजा हैछि। तेनु एई जो सजेबा शैलीटी को आमे संरचना बोली कहि थाउ। वर्तमान एईटा काहार चित्र प्राय समस्तंक पिला मानकर बाड़ी रे एई गछटी थिबो ठीक कहिचो एटा होची आंब गछर पत्रर चित्र। आंब गछर पत्र रे थिबा मध्य शिरा पाखकू प्रशाखा शिरा गुडी को लक्ष्य कर से गुडी को सबु समांतरल भाबरे अछंती केते सुंदर भाबरे से गुडी को सजा होईछि। ए गुडी को मध्य होची संरचनार गोटिए उदाहरण। ठीक अछि पिला माने वर्तमान एईटी काहार चित्र ए पत्रटी काहार को गछर ठीक कहिचो ये होची अश्वत्थ गछर पत्र। वर्तमान देख पिला माने तीर चिन्ह माध्यम रे हमर जो संरचनाटी को दर्शा जाईची से संरचनाटी को टिके भल भाबरे लक्ष्य कर एईठी मध्य शिरा देई प्रशाखा शिरा गुडी को अछि प्रशाखा शिरा मझिरे मध्य अन्य शिरा गुडी को सब जालक आकार रे अछंती एटा होची गोटे जालक शिरा विन्यासर संरचना। अन्य आउ किछि गछर पत्र मध्य तमे लक्ष्य करिवो एई भली भाबरे जालक शिरा विन्यास मध्य देखि पारिबो। वर्तमान एईटी काहार चित्र कहलो देखिबा तम माने जदी केते बळे समुद्र कूलाडे जाईथिबो एईटी को लक्ष्य करिथिबो एटा होची समुद्रर ढेउर चित्र। देखो समुद्र ढेउ गुडी को केमिति ऊपर को उठी पुनी तळकू खसिचंती एईठी ढेउटी आगे उत्थान होउची तापरे पतन होउची एवं वक्राकृति आकार रे सुंदर भावरे देखा जाउची एईटे मध्य गोटे संरचनार उदाहरण। वर्तमान पिला माने कहलो देखिया एईटा गोटे काहार चित्र ठीक कहिचो एटा होची गोटे घरर चित्र केते सुंदर भावरे घरटी बना हैछि। देखो पिला माने वर्तमान मु तीर रे दर्शाइथिबा चित्रटी को लक्ष्य करूची एईटी होची मेघर चित्र मेघटी मेघगुड़िक मध्य केते सुंदर भावरे वक्राकृति आकार रे अछंती ये मध्य गोटे संरचनार उदाहरण। वर्तमान देख पिला माने घर घर रे थिबा चिमिनी को लक्ष्य कर
ଚିମିନିର ଉପରି ଭାଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେଇଠି ବର୍ଗାକୃତି ଆକାରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଝରକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖ ଆୟତାକାର କୃତି ଆକାରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି ସଜା ହେଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଘର ଦ୍ୱାରର ଉପରି ଭାଗଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଆକାରରେ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଘରର ଛାତଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଛାତଟି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। এই ସଜେଇବା ଶୈଳୀଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଂରଚନାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ତାର କବାଟଟିକୁ ଦେଖ। କବାଟଟି ଆୟତାକୃତି ଆକାରରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଛାତ ଉପର ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଆକାରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଉପରଟା ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ଝରକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ କବାଟ ତଳେ ଥିବା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା। କହିଲ ଦେଖିଆ ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୌରଜଗତର ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମର କେତୋଟି ଗ୍ରହ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖିଆ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଆମର 8ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ସହିତ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କକ୍ଷପଥଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂରଚନାର ଉଦାହରଣ। ଏବଂ କକ୍ଷପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଚାରିପାଖରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସଂରଚନା ବାବଦରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ପାଇଲ। ତେଣୁ ଗଣିତରେ ସଂରଚନା ମାନେ ହେଉଛି ଏମିତି ଗଠନ ଯେଉଁଥିରେ ଆକୃତି ବା ସଂଖ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ। ତମମାନେ ଦେଖିଲ ଗେଣ୍ଡା ଖୋଳଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ସେଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କେମିତି ସିଏ ବକ୍ରାକୃତି ଆକାରରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ ହେଲା, ସେଠି କେମିତି ଜାଲକ ଶିରାବିନ୍ୟାସ ହେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ସଂରଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସହଜରେ ଗଣିତର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସଂରଚନା ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂରଚନା ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣା ପାଇଲ। ଏବେ ଆମେ ଗଣିତର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଲି, ତମମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣିତର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ପାଉଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଣିତର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ତମମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାର ଚିତ୍ର କହିଲ ଦେଖିବା? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜାରର ଚିତ୍ର। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ତମର ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆଳୁ, ଅଦା ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ହଁ, ଦୋକାନୀ ଓଜନ କରି ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଣିତର ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। କ'ଣ ଧାରଣା ପାଇବା? ନା ଏଇଠି ଆମେ ଓଜନ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବା। ଓଜନ ବା ମାପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଛୋଟ ଆକୃତି, ବଡ଼ ଆକୃତି ଏହି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବଜାରରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଣିତର ଧାରଣା ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। ଏଠି କ'ଣ ହୋଇଛି? ନା ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଅଛି, ଜିନିଷ କିଣା ଯାଉଛି। ଏଠି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, କିଣା ଯାଉଛି? ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, କିଣା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସାର ବିନିମୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।
ଗଣିତର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣି କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗଣିତର ଧାରଣା ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଇବା। ଦେଖ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତର ଧାରଣା ପାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘରର ଚିତ୍ର। ଏଠି ଜଣେ ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତରେ ଧାରଣା ପାଇବା। କେମିତି ପାଇବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟା ଦଳୁଛନ୍ତି, ଅଟାରେ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣର ଅଟା ନେବା, କେତେ ଲୁଣ ନେବା ଏବଂ କେତେ ପାଣି ନେବା, ନେଲେ ଆମେ ଅଟା ଦଳି ପାରିବା ଆଉ ରୁଟିଟା ଆମର ନରମ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ରୁଟିଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପରିମାଣ ବାବଦରେ ଆମେ ଧାରଣା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ ମାପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତର ଧାରଣା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ, ଏଠି 3 ଜଣ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣିତର ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। କେମିତି ଧାରଣା ପାଇବା? ପିଲାମାନେ, ବଲ୍ର ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବଲ୍ଟିକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା, ଦୂରତା ବାବଦରେ ଧାରଣା ପାଇବା ଏବଂ ଛୋଟ ବଲ୍ ବଡ଼ ବଲ୍ ଆକୃତି ବାବଦରେ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଫିଙ୍ଗିବା ଯେଉଁ ସମୟଟା, ଏହି ସମୟରେ ଏତିକି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଧରିପାରିବା, ସେ ସମୟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ପାଇପାରିବା। ଗଣିତର ଧାରଣା ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା, ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଆମେ ସଂରଚନା ବାବଦରେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। এই ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଣିପାଗର ଥିବା ସଂରଚନା। ପାଣିପାଗ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପାଣିପାଗ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଭିତରୁ 5 ଦିନର ଏଠି ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। କେଉଁ 5 ଦିନ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର। ବୁଧବାର ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି? ବୁଧବାର ଦିନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି। ମେଘ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଠୋପାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସେଦିନ ବର୍ଷା ପାଗ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମେଘ ବି ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଅଧା ମେଘ ହେଉଛି, ଅଧା ଖରା ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ଖରା ଦିନ ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମେଘ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସମାନ ସେମିତି ଭାବରେ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମେଘର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖରାପାଗ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରବିବାର ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରବିବାର ଦିନ 20% ମେଘ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛୁ ଶତକଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସଂରଚନାକୁ ସଜେଇବା ଶୈଳୀଟାକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମେଘୁଆ ପାଗ ପୁରା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମେଘ ବି ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସମାନ ଖରାପାଗ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମେଘ ନାହିଁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମେଘ 20% ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସଂରଚନାର ଏଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି। କେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଦିନ ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି, ଶେଷ ଦିନ ବି ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଚିତ୍ର, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଂରଚନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ କୁହ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟିଏ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲଫାପା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଲା ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାବି ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାରା ବି ଅଛି, ରକେଟ୍ ବି ଅଛି, ମେଘ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରବଟ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲେଜର ରଶ୍ମି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସଜା ହୋଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବା? ଏଇସବୁ ଆଜିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସଂରଚନା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଧାରଣା ପାଇଲ।
ठीक अच्छे पिलामाने एई जो आमे जेतिक विषय आज आलोचना कले सेइथिरे आमे सब कोण बुझिले सेइटा आमे गोटे गोटे करी जानिबा। प्रथमे संरचना गुडी को खोजिबा एवं से गुडी को वर्णना करिबा एक मजालिया एवं सृजनशील कार्य। सृजनशील है मनरु चिंता करी आमे बहुत नूतन कथा कही परिबा आउ लेखि भी पारिबा। द्वितीय रे गणितर लक्ष्य केवल संरचना गुडी को खोजिबा नुहे बरं से गुडी को काहीकि अछि ताहाकु आमे भलो भाबरे बुझिबा। तृतीय रे हला एई भली आहुरी विभिन्न उदाहरण नेई आमे गणितरे संरचना बाबदरे जानी पारिबा। तेबे एही संरचना को जदि आमे प्रयोग करिबा ताहा मानविकता को आगु बढ़ाइबारे साहाय्य करिथाय। तेबे जेपरिक आमर माध्याकर्षण तत्व आविष्कार करिबा फलरे मानव समाज महाकाश को निजस्व उपग्रह पठाइबारे सक्षम होई पारिला। पिला माने जानिछ माध्याकर्षण तत्व किए आविष्कार करिथिले वैज्ञानिक न्यूटन। माध्याकर्षण तत्व आविष्कार हेई पारला फलरे मनुष्य समाज कोन कला महाकाश को निजस्व उपग्रह सबु पठाइबारे सक्षम होई पारिला। आज पर्यंत बहुत उपग्रह से महाकाश को पठेई विभिन्न तथ्य संग्रह करिकी आमको जणई सारिलेनी। चंद्र और मंगल ग्रह को रॉकेट पठाइबारे सक्षम होई पारिछु। पिला माने तमे मंगलयान चंद्रयान विषय रे जानिछ सुनिछ केमिति से माने जाई कि सफल भावरे महाकाश रे पहुंची महाकाशर विभिन्न तथ्य आम पाखु प्रेरण करिसंती आमे सब जानि पारिसंती तमने सब जानिछ। जीनोम रो प्रतिरूप जीनोम होची जीन बा क्रोमोसोम बाबद रे तमे विज्ञान रे पढिछ सेटा को बुझिबा द्वारा आमे विभिन्न रोगर चिकित्सा करिबारे सहायक होई पारिछु। कोरोना भली रोग को आमे पराजित करि पारिछु। ठीक अछि पिला माने एई संरचना एवं गणितर धारणा विषय तमे बहुत किछि जानिलो सिखिलो घर को जाई कि भलो भाबरे ताको टिके पढ़ी दबो बुझिबो। ठीक अछि पिला माने देखो प्रथम गृह कार्यटी हला तुम दैनंदिन जीवन रे गणित किपरि साहाय्य करिथाय तार दुईटी उदाहरण तम माने लेखिकी आनिबो। द्वितीय रे गणित किपरि मानविकता को आगो को बढ़िबारे साहाय्य करिथाय तार दुईटी उदाहरण तमे माने लेखिकी आनिबो। तृतीय रे विज्ञान रे गणितर संरचना किपरि सहायक होइथाय तार एक तालिका प्रस्तुत करी आनिबो। पिला माने आजिर पाठटी तुमको बहुत भलो मजा लागिथिबो तमे माने भलो भाबरे बुझिथिबो। आमे हमर चारि पाखरे थिबा विभिन्न वस्तु एवं चित्र माध्यम रे नेई एई गणितर संरचना बाबदरे बा सजैबा शैली बाबदरे धारणा पाइले एवं आमर दैनंदिन जीवन रे गणितर धारणा को केमिति व्यवहार करि परिबा से बाबदरे मध्य धारणा पाइले। तेणु पिला माने तमे माने जाई एई पाठटी को आउथरे पुनरावृत्ति करिवो एवं तम मानकु जो गृह कार्यटी दिया जाई अछि ताकु तमे माने निजे करिवो। जदि बुझी न पारिलो बड़ भाई भौणी बापा किंबा माँ बुझी करिके आनिबो। जदि असुविधा कोनोसी असुविधा हला पर दिन आसी मो पाखरे बुझी नबो। एतिके रहिली पिला माने नेक्स्ट आ गोटे भलो पाठ नै आसीबी। धन्यवाद। खुशी रे सिखिबा समस्तक अधिकार। नमस्कार।